ایک ایسی تسبیح جو فوراً فقیر سے بادشاہ بناتی ہے۔ میرے ہاتھ میں ایک بادشاہ کی کتاب لگی تھی۔ آج سے تقریباً 4.5 سال پہلے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ میں شدید تنگی میں تھا، غریبی میں تھا، لاچاری میں تھا میرے دوستوں، اور میں نے بادشاہ کی ایک کتاب میں سے بادشاہ کا بتایا ہوا وظیفہ میرے دوستوں میں نے پڑھ لیا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں بھی غریب تھا، فقیر تھا، لاچار تھا، لیکن ایک تسبیح صرف 3 بار پڑھتے ہی گھر میں چاروں طرف دولت کے ڈھیر لگ گئے۔ میرے دوستوں، میں نے یقین نہ کیا۔ میں نے اس بادشاہ کا پورا عمل، پوری تسبیح پہلے سمجھی، اور پھر میں نے اسی دن شام کو تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیا۔ یقین کریں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر معجزہ ہو گیا۔ میرا ایک رشتہ دار آیا اور 4.5 لاکھ نقد دے کر گیا۔ یہ 4.5 سال پہلے کی بات ہے میرے دوستوں۔ تقریباً 4.5 لاکھ اس وقت میرے لیے کروڑوں کے برابر تھے، یعنی کہ میری زندگی بدل گئی۔ اور پھر میں نے وہ 4.5 لاکھ کام میں لگائے اور اس کے لاکھوں کروڑوں بنے، اور اس دن سے لے کے اب تک میں نے کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ یہ تسبیح نہ پڑھی ہو۔ میں نے یہ عمل اپنے رشتہ داروں کو، غریب دوستوں کو، کئی بھائی بہنوں کو، جو بھی مجبوری میں، پریشانی میں گرا ہوا شخص میرے پاس آتا ہے، میں اسے بادشاہ کا یہ عمل دیتا ہوں۔ یقین کرے وہ فقیر سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ عمل ایک ہی دن میں اپنا کام دکھاتا ہے۔ یہ عمل دولت کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی کو ایک جھٹکے میں دور کر دے گا۔ ایک ہی جھٹکے میں ظالم کے ظلم کو ختم کر دے گا۔ میرے غریب دوستوں، اگر آپ بھی زمانے کی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا کوئی بیماری ہے، تو زندگی میں ایک بار اس عمل کو، فقیر سے بادشاہ بننے والے عمل کو لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ ایک تسبیح اور خزانے تمہارے، یہ ایک تسبیح اور دولت کے ڈھیر تمہارے۔ یہ ایک تسبیح، دیکھیں، اس عمل میں صرف 3 وظیفے ہیں، چوتھا وظیفہ نہیں ہے، اور یہ تینوں کے میرے دوستوں کمالات، معجزات آج دیکھ کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ آپ کے حاسدین رشتہ دار حیران رہ جائیں گے کہ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ جو چیز میں نے پڑھی ہے اور جو چیز میں نے پڑھ کے حاصل کی ہے، آپ کو وہی چیز پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یہ عمل 5 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، اتنا آسان۔ بوڑھے، ان پڑھ، جاہل بچے، بزرگ، جوان، جو بھی شخص دنیا کے جس کونے میں میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے، آپ نے فوری طور پر یہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اب دیکھیں، اس عمل کو جب بھی چاہے کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، اور اپنی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں کہ جن کے لیے آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، پیروں فقیروں کے در پہ چلے گئے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، لیکن آپ کی وہ مشکلیں، وہ قرضے، وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ غریبی جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، آج فقیر سے بادشاہ بنانے والی یہ ایک تسبیح انشاءاللہ پڑھتے ہی خزانے تمہارے، دولت تمہاری، دولت کے ڈھیر تمہارے۔ تو کیا آج تیرا باپ بھی مالا مال ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اب وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ جو آج سے پہلے، دیکھیں، اس عمل میں صرف 3 وظیفے ہیں، 3 وظیفے ہیں، اور یہ 3 خزانے اگر ایک ساتھ اگر آپ نے پڑھ لیے، ایک جگہ پر بیٹھ کر، تینوں خزانے ہیں، اور جب یہ تینوں وظیفے، تینوں خزانے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ غیبی دولت والے ہاتھ، دیکھیں، میں نے اس عمل کو ہر طرح کی مشکل میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں پر آزمایا۔ کل بھی میرے پاس تقریباً 30-40 بندے بندی آئیں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں جن کے مسئلے مسائل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، جن پر ظلم، زیادتی، غریبی، بیماری، لاچاری، قرضے، ہر طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن پیسوں کی تنگی میں ہر بندہ اس وقت گرا ہوا ہے۔ دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں، کسی کا کاروبار بند ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کے گھر میں فاقے ہیں، کسی کو فلاں مسئلے ہیں، لیکن پیسوں کا مسئلہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ عمل میرے دوستوں، کل میں نے تقریباً دوپہر میں
کسی کو شام میں دیا، کسی کو دوپہر میں دیا۔ اللہ کی قسم لوگوں سے میں نے ایک وعدہ لیا ہے، جب بھی میں عمل دیتا ہوں لوگوں کو میں ایک بات کہتا ہوں کہ جناب آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ اور یقین کرے کل جن کو میں نے یہ وظیفہ دیا، کسی نے 1 گھنٹے میں، کسی نے 1.5 گھنٹے میں مجھے واٹس ایپ میسج کیا کہ جناب یہ تسبیح واقعی ورکنگ کر رہی ہے۔ کسی کے کاروبار چل پڑے، کسی کو جاب مل گئی، کسی کے قرضے معاف ہو گئے، کسی کی بیماری دور، کسی کو فوری طور پر دولت کی بارش اس کے اوپر برسنا شروع ہو گئی۔ کل دوپہر میں ایک بہن کہتی ہے کہ آپ کا وظیفہ پڑھتے ہی میرا رشتہ دار مجھے 80,000 روپے مدد کر کے گیا۔ کہتی ہے میں در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئی تھی، لیکن آپ کے وظیفے سے قرضے معاف اور 80,000 کی ابھی اسی وقت غیبی مدد ہوئی ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میں آپ کو کوئی جھوٹی بات نہیں کہوں گا، میں آپ کو فقیر سے بادشاہ بنانے والا ایسا راز دوں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ایک جملہ بھی آپ نے یہاں سے وہاں نہیں کرنا، ایک جملہ بھی اگر آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری بتائی ہوئی تسبیح زندگی میں ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ اللہ والو، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ استغفر اللہ کا وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا۔ پہلے استغفر اللہ پہلا وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس عمل میں چوتھا وظیفہ نہیں ہے، تینوں وظیفے آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اگر اول آخر درود شریف کے ساتھ اگر پڑھ لیے تو یقین کریں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ سے زیادہ خوش نصیب انسان شاید اس روح زمین پر نہ ہو۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے غریبوں، درود ابراہیمی یاد ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہے وہ پڑھ لیں، کوئی بھی بہتر لگے، کوئی بھی یاد لگے، کوئی بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ اب آپ نے غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو جڑ سے ختم کرنے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے فقیر سے بادشاہ بننے والے اس عمل کا پہلا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آج استغفر اللہ کا پہلا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ جس کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور مجھے ڈھانپ دے، بخش دے اور میرے رزق کے دروازے کھول دے۔ قرآن حدیث سے اس کا راز، قرآن میں سیدہ نوح نے فرمایا استغفار کرو تو اللہ آسمان سے موسلا دھار رزق برسائے گا، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 اور 12 میں یہ فرمایا گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ استغفار انسان کے نصیب میں بند پڑے خزانے کا تالا توڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس سے خالی جیب آدمی کے پاس ایسا پیسہ آنے لگتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے جیسے کہیں سے خزانہ مل گیا۔ استغفار بندے کے اوپر رزق کا نالا، نہر، دریا اور پھر سمندر کھول دیتا ہے میرے دوستوں۔ لیکن آج استغفر اللہ کا ایسا راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ میرے دوستوں فقیر سے بادشاہ بنانے والا۔ دیکھیں آپ لوگ ہمیشہ استغفار پڑھتے ہیں، بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوتا میرے دوستوں۔ کیوں؟ دیکھیں میں نے بھی استغفار کو بہت بار پڑھا لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا، کیونکہ استغفر اللہ کا ایسا راز، ایسی تسبیح جسے پڑھ کے فوری طور پر حالات بدلتے ہیں۔ آج آپ کو حالات کو بدلنے والا وظیفہ بتاؤں گا، آج آپ کو بنے بنائے وظیفے نہیں بتاؤں گا کہ 3 بار یہ پڑھ، 2 بار وہ پڑھ تیرے کام بن جائیں گے۔ نہ میرے غریب دوستوں، نہ۔ آپ نے پہلا وظیفہ صرف 41 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی 40 اور ایک بار، 10، 20، 30، 40 اور پھر ایک الگ سے استغفر اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جس سے استغفر اللہ کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، آپ کے حاسدین، رشتہ دار، دوست حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھیں
इस अमल को पढ़ते ही सिर्फ दौलत नहीं मिलेगी, दौलत पैसों में तो इंशाअल्लाह डूब जाओगे, साथ में कर्जे दूर, बीमारी दूर, जालिम शोहर कदमों में, जालिम सास कदमों में, जादू खत्म, बंदिश खत्म, बदनजरी खत्म, हर तरह की मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मेरे करीब दोस्तों, इससे बेहतर वजीफा शायद तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिले। अब आपने पहले नंबर पर देखे, सबसे पहले चाहे आप पीर को पढ़ें, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए सबसे पहले नंबर पर आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें मेरे दोस्तों, एक मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी तो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। मेरे गरीब दोस्तों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो। फकीर से बादशाह बनने वाले इस अमल का पहला वजीफा अब आपने अमल में शामिल करना है। गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले, हर तरह की मुश्किल परेशानी को जड़ से ख़त्म करने वाले इस अमल का पहला मोजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखें, सारे वजीफे ख़जाने से भरे हुए हैं, लेकिन पहला वजीफा ख़जानों का बादशाह है। अब आपने जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, देखें आप लोगों ने किसी भी दिन तन्हाई में बैठ जाना है, चाहे आप लोग अपने घर में बैठे, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में। देखें, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, फिर आपकी मर्जी है पढ़े ना पढ़े। देखें, अगर अपने हालात को बदलना है, अगर दर दर की ठोकरों को हमेशा के लिए खत्म करना है, तो जिंदगी में एक बार इस अमल को लाजमी पढ़ना पड़ेगा। अब अस्तगफिरुल्लाह को आपने पहले नंबर पर सिर्फ 41 बार मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। एक जुमला आपने अस्तगफिरुल्लाह के साथ 41 बार पढ़ना है, तब आपका पहला वजीफा पूरा होगा। फिर आपने या फताहू को 21 बार पढ़ना है। फिर तीसरा और आखिरी वजीफा या रब्बना का बताई भी तरतीब से पढ़ना है। तीनों वजीफे आपने इकट्ठे कभी जिंदगी में इस तरतीब, इस तरीके से ना पढ़े होंगे। यही उस बादशाह की किताब का राज था। उस बादशाह ने जब अपने इस अमल को किताब में लिखा, यकीन करें मैंने फौरन शाम में ये अमल पढ़ा और मेरे वारे न्यारे हो गए। फिर उस दिन से लेके अब तक मैंने हजारों लाखों लोगों पर आजमाया है। मैं रोजाना इस अमल को खुद भी पढ़ता हूँ और बेशुमार बंदे बंदियों को देता हूँ। यकीन करें, ये बादशाह बनाने वाला फकीर से अमल आपने अपनी जिंदगी में न कभी सुना होगा, ना पढ़ा होगा। अब आपने किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए, जैसे ही मेरे गरीब दोस्तों आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। मेरे गरीब दोस्तों, कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़कर आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, यानी ये जुमला आपने या रब्बी, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब। अब आपने अपने रब को, रब से माफ़ी मांगनी है। यही वो राज है अमल का पहले नंबर वाला मेरे दोस्तों, जिससे पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं, जिससे पढ़ते ही बे औलादों को औलाद मिल जाती है, रिश्तों में बंदिश ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म। ऐ मेरे गरीब, तुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए? हर तरह की मुश्किल परेशानी का एक झटके में खात्मा हो जाएगा। अब आपने पहले नंबर वाला वजीफा सिर्फ 41 बार पढ़कर, देखें आपने क्या पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। मेरे गरीब दोस्तों, इस तरह आपने 41 बार यानी कि 41 टाइम ये गैबी दौलत का सुल्तान वजीफा पढ़ना है। अब आपने 41 टाइम जैसे ही ये दौलत की बारिश को बरसाने वाले अमल का पहला वजीफा पढ़ लिया, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे मेरे गरीब दोस्तों या फताहू को पढ़ना है। देखें, या फताहू का मतलब ऐ हर दरवाजे खोलने वाले, ऐ वो जो बंद किस्मतों को रोशन कर देता है, मुश्किल को चीर कर रास्ता निकाल देता है। अल्लाह खुद फरमाता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला और बेहतरीन खोलने वाला है। देखें, या फतह एक ऐसा लफ्ज़ है जो किस्मत की बंद दरारें फाड़ कर रिज़्क़ को बहा लाता है। जो शख्स, यानी कि जिस शख्स की ज़िंदगी में कारोबार बंद हो, रास्ते बंद हो, लोग इसका हक खा जाएं, या फतह इसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तसव्वुर भी इंसान ने ख्वाब में नहीं देखा होता। ये लफ्ज़ फ़कीर को दरवाजे खोलने वाला बादशाही ताकत देता है, जैसे ख़जाने के दरवाजे पर पड़ा बड़ा सा ताला अचानक खुद खुल जाए। मेरे गरीब दोस्तों, आपने
गुर्बत, गरीबी, लाचारी में या फताहू को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज तक आपने मेरे दोस्तों या फताहू के मौजज़ात कमालात नहीं देखे होंगे। आज या फताहू देखें। या फताहू अल्लाह पाक का वो नाम है कि जिसकी कसम रब्बे करीम ने खुद खाई है कि कसम है मुझे अपने नाम या फताहू की कि या फताहू पढ़ के जो भी दुखियारा परेशान मुझसे मांगेगा मैं उसकी हर हाजत को, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में मेरे गरीब दोस्तों या फताहू को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या फताहू के साथ एक ऐसा जुमला देखें, इन तीनों वजीफों के साथ बताए हुए जुमले लाजमी शामिल करने हैं, तब जाकर आपका ये अमल 100% वर्किंग करेगा। अगर आपने अपनी मनमानी की, अपने तरीके से पढ़ने की कोशिश की मेरे दोस्तों, तो फिर अमल का कोई फायदा ना होगा। देखें, या तो सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाएं, लोगों के आगे हाथ फैलाएं, या आज मेरी बताई हुई ये तस्बीह जिंदगी में एक बार पढ़ लें, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। देखें दोस्तों, आप दुनिया के जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, जिस गली में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, जिंदगी में एक बार पढ़ लें, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर दुआएं देंगे। अब आपने फौरी तौर पर गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले अमल का पहला वजीफा जैसे ही अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी को बताई हुई तादाद तरतीब में मेरे दोस्तों आपने बताए हुए तरीके से 41 बार पढ़ा, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे गैबी दौलत की बारिश को बरसाने वाले अमल का दूसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा या फताहू का है। देखें, आप या फताहू को बंदा वैसे भी पढ़े तो किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। या फताहू का मतलब है ए खोलने वाले, ए गैब से अता कर देने वाले। अब आप या फताहू के साथ एक ऐसा जुमला इस अमल में शामिल करेंगे जिससे आप लोग या फताहू से अपनी खाली झोलियों, अलमारियों को भरवा लेंगे। या फताहू मेरी झोली भर दे, ये जुमला अपने जहन में बिठा लें। ये जुमला आपने लाजमी शामिल करना है, इसके बगैर ये अमल पूरा नहीं होगा। ये अमल असर क्यों करता है मेरे दोस्तों? क्योंकि ये अमल दुनिया का मुनफरिद है, ये बने बनाए वजीफे नहीं है। देखें, अगर ये बने बनाए वजीफे होते ना तो ये भी असर ना करता। ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है जो एक ही दिन में बिगड़े काम संवारता है, जो बेरोजगारों को रोजगार देता है, जो हर तरह की मुश्किल परेशानी को जड़ से दूर कर देता है। न दिन की पाबंदी, न वक़्त की, न जगह की। जब दिल करे, जहाँ दिल करे, तन्हाई में बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लें। इंशाअल्लाह गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। अब आपने फौरी तौर पर अमल का दूसरा वजीफा 41 बार ही पढ़ना है, यानी 41 टाइम ही पढ़ना है। या फताहू मेरी झोली भर दे, या फताहू मेरी झोली भर दे, या फताहू मेरी झोली भर दे। 41 बार जब आपने ये वजीफा भी पढ़ लिया तो अब आपने तीसरे नंबर वाला वजीफा इस अमल में शामिल करना है, या रब्बना का। दोस्तों, अब आपने तीसरे नंबर वाला ख़जाना दौलत की बारिश को बरसाने वाले इस अमल का तीसरा ख़जाना अमल में शामिल करना है। देखें, तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा बिल्कुल आसान है। देखें, तमाम वजीफ़े आसान है, लेकिन तमाम के तमाम आपने एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने हैं। चाहे रात में पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, किसी वक्त भी पढ़ें, तन्हाई में बैठकर अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए अब आपने तीसरे नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। देखें, आपने अपनी गुर्बत, गरीबी, लाचारी में या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे दोस्तों इस अमल का सबसे ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा या रब्बना का आपने बताई हुई तरतीब, बताए हुए तरीके से, बताए हुए जुमले के साथ पढ़ना है। या रब्बना, जिसका मतलब है ए हमारे मालिक, ए हमारे राज़िक, हमारी हर दुआ सुनने वाले, हमारे हर कदम को संवारने वाले। कुरान से इसका ताल्लुक़, कुरान में मोमिन यूँ दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, यानी कि रब्बना आतिना मिन लज़कना रहमता, यानी ए हमारे रब हमें अपनी तरफ से रहमत दे। रब्बना हबलना, यानी कि ए हमारे रब हमें अता फरमा। ये अता करने का लफ्ज़ है, यानी रब जब देता है बादशाहों की तरह देता है। देखें, या रब्बना ऐसा लफ्ज़ है जो खाली हाथ उठाओ और रब हाथ में वज़न डाल दे। ऐसा रिज़्क़ के जिसे उठाते हुए इंसान के हाथ कांपने लगे, ऐसी बरकत के दुश्मन भी हैरान रह जाएं कि ये शख्स कल मजबूर था, आज माल में
डूबा हुआ है। अब तीनों का ताकतवर कॉम्बिनेशन है दोस्तों। देखें, तसव्वुर करो, एक टूटा हुआ शख्स, जेब में एक रुपया नहीं, दुनिया ने रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे बंद, किस्मत बंद, कारोबार बंद, और फिर वो तीन लफ्ज पकड़ लेता है, अस्तगफिरुल्लाह या फताहू या रब्बना। ये तीन लफ्ज बंदे की दुनिया उलट देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह गुनाहों के ताले तोड़ता है, आसमान से रिज़्क बरसाता है, या फताहू किस्मत के दरवाजे खोलता है, बंद रिज़्क बहाता है, और या रब्बना खजाने अता करता है, हाथ खाली नहीं छोड़ता। जब ये तीनों इकट्ठे चलते हैं तो नसीब सोया हुआ अगर हो तो जाग उठता है, रिज़्क बंद हो तो सैलाब की तरह बहता है, गुर्बत कदम चूम कर भागती है, इंसान फ़कीर से बादशाही दर्जे पर पहुंच जाता है। ऐसा पैसा, ऐसी बरकत के लोग हैरान रह जाएं। मेरे दोस्तों, पैसा खुद चल कर आता है, फरिश्ते रिज़्क के हुक्म लेकर उतरते हैं, तकदीर का सफ़ा पलट जाता है। यही इस अमल की ताकत है, यही इस अमल का मौजज़ा है। आपने या फताहू को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या फताहू को बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही बिल्कुल आखिर में मेरे दोस्तों देखिए, दो वजीफे आपने पढ़ लिए हैं। दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो, और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर गैबी दौलत की बारिश बरसाने वाले इस अमल का पहला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी को आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी 41 बार पढ़ा। फिर आपने फौरी तौर पर मेरे गरीब दोस्तों इस अमल का दूसरा वजीफा, दूसरे नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों आपने इस अमल में या फताहू मेरी झोली भर दे, या फताहू मेरी झोली भर दे, या फताहू से आपने अपनी खाली झोलियां भरवा ली। अब आपने तीसरे नंबर पर मेरे गरीब दोस्तों दौलत की बारिश का तीसरा खजाना, तीसरा दौलत का एटम बम वजीफा अमल में शामिल करना है। तीसरा और आखिरी वजीफा है। मैंने आपसे पहले कहा था इस अमल में टोटल 3 वजीफे हैं। तीनों वजीफे एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने हैं, किसी दिन किसी वक्त किसी जगह पढ़ ले, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अब आपने या रब्बना को आखिर में बताई हुई तरतीब से बताए हुए जुमले के साथ पढ़ना है, और इस वीडियो को आगे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स में अपना नाम भी लिखना है, और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना है, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिलती रहे। अब आपने आखिर में मेरे गरीब दोस्तों या रब्बना की तस्बीह बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। आज या रब्बना से आपने अपने लिए गैबी मदद मांगनी है। देखें, आप या रब्बना को वैसे भी पढ़ें तो कमालात ही कमालात हैं, मौजज़ात ही मौजज़ात हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन जब या रब्बना के साथ जो जुमला आप लोग इस अमल में शामिल करेंगे मेरे गरीब दोस्तों, तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे, आप लोग एक झटके में फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। या रब्बना अल मदद, ये जुमला अपने जहन में बिठा लें, यही इस अमल की कामयाबी का राज है। अमल की इजाज़त के लिए मैंने आपको 4 काम बताए हैं, लाजमी करने हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स में अपना नाम लिखना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि रोज़ाना वीडियो मिलती रहे नई वाली। या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा भी 41 बार ही पढ़ना है, और फिर फौरी तौर पर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना शुरू करें। मांग मांग के थक जाएंगे, बिन मांगे भी मिल जाएगा, लेकिन आपने अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी, तकलीफ के लिए आज रब करीम के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद जितना हो सके मांगिएगा। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।